تو جناب تاج ریاض صاحب کو ساغر صاحب تو ہم نے پڑھ کے جو ہے شاعری سیکھی ہے. سیکھی ہے. بالکل بالکل بالکل. میں آپ ہی کی طرف چلتی ہوں. پھر نام آپ کا ریاض ساغر، تعلیم MA اردو، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور بینکر رہے ہیں عمر بھر، سینئر مینیجر بینک کے، پنجاب نیشنل بینک انڈیا کے، اور ریٹائرمنٹ وہیں سے ہوئی ان کی. غزل کے بہت خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں. ممتاز ناظم مشاعرے کی دنیا میں تو خیر راج ہے ان کا. نظامت کے لیے خاص طور پہ ان کو دنیا بھر میں بلایا جاتا ہے ماشاء اللہ. اور ان کا تعلق بھارت کے ضلع مظفر نگر سے ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ شاعر ہیں، باکمال شاعر ہیں. نازک جذبات اور احساسات کی شاعری کرتے ہیں. زندگی کی دھڑکنوں کو اشعار کے پیکر میں ڈھالنے کا فن جانتے ہیں. عمدہ شعر اور اس پر انداز بیان جو ان کا ہے وہ ان کی شاعری کو دو آتشا بنا دیتا ہے. ایک کامیاب ناظم مشاعرہ ہیں اور تقریباً 30 برس سے بہترین نظامت ہو رہی ہے. ان کا کلام ماشاءاللہ ملک اور بیرون ملک کے رسائل اور جرائد میں بھی شائع ہوتا رہا ہے. وہ ہندوستان کی کئی ادبی تنظیموں سے وابستہ ہیں. علمی ادبی خدمات، بہترین نظامت اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے انہوں نے جتنا کام کیا ہے اس کے لیے ان کو بے شمار ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. تو شعر دیکھیے گا ذرا ان کا. پھر کوئی سازش یقیناً پل رہی ہے ذہن میں، پھر کوئی سازش یقیناً پل رہی ہے ذہن میں، یک بیک کیوں اس کا لہجہ اتنا شائستہ ہوا. کیا بات ہے. اور ایک اور خوبصورت شعر دیکھیں. یہ ہار جیت تو قسمت کا کھیل ہے، لیکن یہ ہار جیت تو قسمت کا کھیل ہے، لیکن ہمارے عزم کا سب اعتراف کرتے ہیں. کیا بات، کیا کہنے. کیا بات ہے. جناب ریاض ساغر سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اپنے بہت سارے کلام سے بھی نوازیں. جناب. بہت شکریہ محترمہ نسرین سید صاحبہ. ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی اس خوبصورت بزم میں شرکت کرنے کا موقع ملا اور یقیناً بہت خوشگوار احساس مجھے ہو رہا ہے کہ آج ایک سے بڑھ کر ایک شاعری سننے کو ملی. تمام شعراء اکرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو اس خوبصورت گلدستے کو آراستہ کرنے کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 1.5 گھنٹے کا دورانی آپ نے مجھے بتایا تھا اور 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. عام طور سے جو ناظم مشاعرہ ہوتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں، کسی کا تعارف کرانا، کسی کو داد دینی، اور یہاں تو مجھے بس داد ہی دینی ہے. لیکن 2.5 گھنٹے کا اندازہ نہیں ہوا مجھے کہ 2.5 گھنٹے کب نکل گئے. بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک بار پھر تمام شعراء اکرام کو ان کے بہترین کلام کے لیے مبارکباد اور آپ کو اس خوبصورت بزم کی آراستہ کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد. 4 مصرے، بہت شکریہ. 4 مصرے کیا، میں کچھ متفرق اشعار سنانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور، جو جی چاہے عطا کریں. کچھ شعر اپنی زندگی کے سناؤں گا اور کچھ شعر آپ لوگوں کی شاعری سن سن کے جو میرے ذہن میں میرے شعر ابھرے ہیں وہ سناؤں گا. مطلب یوں عرض کرتا ہوں ایک غزل کا کہ ہر قدم پر جنگ جیتی وقت کے طوفان سے، ہر قدم پر جنگ جیتی وقت کے طوفان سے، ہم مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے. ارے واہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. ہر قدم پر جنگ جیتی وقت کے طوفان سے، ہم مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے. شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے. ارے واہ، کیمرہ شاید بند ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ کیا کہنے. شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، زبردست تلمیح پیش بہت کی ہے. شکریہ. ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے. آپ کے لیے بالکل.
वाह اور ایک वाह دعائیا شعر سناتا ہوں، آمین کہیے اس پر کہ اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے. شجاع صاحب، اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اچھا جی. کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان. ارے ارے کیا واہ 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 کہنے، واہ کیا واہ کہنے. वाह 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 بہت شکریہ جی نیاز ہاں، جیراج پوری صاحب. बहुत अच्छा है वाह वाह واہ اے واہ واہ خدا واہ. اے خدا مجھ बहुत کو अच्छा تیری वाह वाह رحمت سے اتنا چاہیے، کوئی آمین بھوکا آمین. اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے. اور ایک تغزل کا شعر اس میں ہو گیا، عطا. یہ بھی ملاحظہ کریں، آپ کو پسند آئے گا کہ ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی. واہ واہ. ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس आदम نے पे دی. दस्तक किसने दी ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی. दस्तक کس किसने کا दी چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے. क्या कहने हैं वाह 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 بہت वाह شکریہ. مکرر مکرر. ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی، کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے. اور واہ واہ. کیا بات ہے. ایک شعر بہت سنیے، ہم بہت ریٹائرڈ لوگوں کا معاملہ آج کل یہ ہو جاتا ہے، نیاز جیراج پوری صاحب، استاد صاحب، کہ ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام. کیا بات. ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، اور گھر کے مالک اپنے گھر میں ہو گئے مہمان سے. ہاتھ میں بیٹوں کے المیہ ہاتھ بیان میں کرتی ہے. بیٹوں کے واہ جب واہ سے آ واہ گیا واہ. گھر کا نظام، کیا کہنے، گھر کیا کے کہنے. مالک اپنے گھر میں ہو گئے مہمان سے. اور اسی مضمون کو اس طرح بھی میں نے باندھا ہے کہ ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغرور تھا، ساری دنیا جیت کر، ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغرور تھا، اپنی ہی اولاد کے آگے لاچار ہے. ساری دنیا اپنی جیت کر، ہوں. ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغرور تھا، اپنی ہی اولاد کے آگے بڑا لاچار ہے. اور واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بجا 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 فرمایا بجا. ریاض صاحب شعر تو بہت عمدہ ہے، لیکن آپ بھیجا الزام لگا رہے ہیں بچوں پر. نہیں، الزام نہیں لگا رہا. اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہے یہ تو نہیں، بچے تو کسی کے بھی ہوں. یونیورسل یہ اقبال نہیں عظیم ہوتا بھی ہے. صاحب، یہ تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے کام. بچوں کی ضد کے سامنے آدمی کو مجبور ہونا پڑتا ہے. ساری دنیا جیت لے گا، لیکن ابھی میرا نواسا بیٹھا تھا یہاں، میں نے بڑی مشکل سے اس کو سنایا. بار بار یوں کہتا ہے سب کو سلام کروں گا میں، اور کاجو کھلاؤ مجھے. آدمی اپنے بچے سے ہارنے کے بعد بڑا خوش ہوتا ہے. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغرور تھا، بے شک بے شک، بہت عمدہ شعر ہے. اپنی اولاد کے آگے بڑا لاچار ہے. اور ایک المیہ یہ بھی سنیے، ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا. جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا، جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا، باپ نے کیسی بڑھاپے میں سزا پائی. جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا، جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا، باپ نے کیسی بڑھاپے میں سزا پائی ہے. اور اسی غزل کا ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا کہ مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو، مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو، مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو، ہم نے سچ بولتے رہنے کی قسم کھائی ہے. مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو، ہم نے سچ بولتے رہنے کی قسم کھائی ہے. اور یہ میرا پسندیدہ شعر ہے کہ صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں، صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں، رحمت حق میرے آنگن میں اتر آئی. صرف احساس ندامت تھا، صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں، رحمت حق میرے آنگن میں اتر آئی ہے. اور محترمہ نسرین سید صاحبہ، ابھی آپ نے ایک شعر سنایا تھا، یہ نام، یہ شہرت بڑی مشکل سے ملی ہے. جی جی تو مجھے بھی اپنا دو شعر مجھے یاد آ گئے، ایک آپ کا شعر سن کے، اور ایک ابھی شجاع صاحب پڑھ رہے تھے
उसको सुन के मुझे याद आ गया, शुजा साहब ने डॉक्टर कमर सरूर साहिबा पढ़ती थी। जी तो जी अता शेर करें। ये है कि मैं जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, क्या क्या मैं वाह जुल्मतों को चीर के, मैं लाया जुल्मतों हूँ को रोशनी, चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक रोशनी, में वाह धुआं भी निगलना पड़ा मुझे, अरे क्या वाह बात है, जुल्मतों क्या को बात है। चीर के लाया हूँ रोशनी, वाह वाह वाह। क्या कहने। जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक में क्या धुआं बात भी निगलना पड़ा मुझे, और एक भीड़ आहा, वाह मंजिलों का पता पूछती रही। आहा, वाह वाह डॉक्टर कमर कमर सरूर साहिबा, आपका मजमून बांधा है मैंने, लेकिन मेरी गजल 30 साल जी पुरानी है। अता ये बता दिया। इनका डॉक्टर साहिबा का मजमून है, लेकिन थोड़ा मेरे हिसाब से है कि अता एक करें। भीड़ मंजिलों का पता पूछती रही, एक भीड़ वाह मंजिलों का पता पूछती रही, मैं हम्म, सर फिरा था, आगे निकलना पड़ा मुझे, एक वाह भीड़ वाह मंजिलों का पता हाँ पूछती रही, वाह मैं क्या सर वाह। बात फिरा था, आगे निकलना पड़ा मुझे। और मोहतरम साद वाह साहब वाह और जयराजपुरी साहब और इकबाल अजीज साहब और हमारी जनाब बहन सबिया जी तैमूर साहिबा हमारे मुल्क के हालात से बखूबी वाकिफ है। और बेशक ये भी 30 साल बिल्कुल पुरानी गजल की चंद शेर में आपको सुनाता हूँ बेशक। कि जी आज जो मुल्क के हालात हैं वो मैंने 30 साल पहले कह दिए थे, और जी एक जी एक शेर आपको लगेगा मैंने आज ही कहा है कि मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, हाँ मसलों के क्या इस बात है तरह अब हल निकाले अब जाएंगे, हर आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे, वाह वाह। अच्छा है मसलों के इस वाह तरह बहुत मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, क्या हम्म, कहने आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे। और अभी हमने संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को, और मुझे अपना ये 30 साल पुराना शेर याद आया तो मैंने इसको फेसबुक पे पोस्ट किया। कई सौ लोगों ने इस पर दाद दी मुझे कि बेशक। हमने सोचा भी न था, हम्म हमने सोचा भी न था, हमने हम्म, सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, सबिया हम्म, साहिबा, हमने हाँ जी सोचा भी न बिल्कुल, था हाँ आएगा ऐसा वक्त भी, आएगा ऐसा वक्त। ज़ाब्ते आइन के सब तोड़ डाले जाएंगे, ओए हाय हाँ हाय। वाह वाह सोचा वाह भी वाह न वाह। था, हमने वाह मैं- सोचा भी न था क्या बात है। आएगा वाह, ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते क्या आइन बात के सब तोड़ डाले जाएंगे। और क्या किसका कहने। कितना ज़र्फ है, हम्म, किसका कितना ज़र्फ है हो जाएगा ये फैसला, हाँ किसका कितना वाह ज़र्फ है हो हो जाएगा जाएगा ये ये फैसला। फैसला, भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे, उछाले जाएंगे, वाह वाह ज़र्फ है। वाह क्या वाह कहने, वाह वाह वाह, क्या क्या कहने, कहने। इसका कितना ज़र्फ है क्या कहने। हो जाएगा वाह ये वाह। फैसला, भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। और वाह, एक शेर ये भी इसी गजल का है कि मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, अच्छा मैंने देखा है हाँ, पड़ोसी भूख से मरते हुए, मरते मेरे हुए, मुंह में किस तरह ये तल निवाले जाएंगे, हाँ, मैंने देखा है पड़ोसी हम्म, भूख से मरते हुए, मेरे मुंह हम्म, में किस तरह ये तर निवाले जाएंगे। और वाह वाह। मोहतरमा डॉक्टर दरख्शा सिद्दीकी साहिबा बहुत अच्छी गजल सुनाई है डॉक्टर, हमें, और बच्चों को भी है, और हम्म, डॉक्टर ही है देखिए अब, हाँ 50 डॉक्टर, साल से शायरी कर इतने रही है, बच्चों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके भी 50 साल से मज़ामीन शायरी कर साइंस रही के है ही तो थे। डॉक्टरेट तो मिल ही जाएगी, इनको बिल्कुल मिल जानी बिल्कुल, चाहिए, जी तो एजाजी एजाजी तो मिल जानी चाहिए। बेशक। तो इन्होंने कुछ हिदायतें दी थी अपने बच्चों को, मैं मुझे भी एक गजल याद आ गई, हालांकि ये गजल मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता, अब मैं क्यों नहीं पढ़ता ये मुझे पता नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबी बहर की गजल है, तो दो चार शेर आप इजाजत दें तो सुना दूं, क्योंकि मेरा बेशक। वक्त तो मेरे अता ख्याल में हुआ पूरा हो गया। अता करें अता करें। मुलाहिजा फरमाया कि मतलब यूं अर्ज करता हूँ कि तुम अपनी फितरत के आईने में हम्म बस इतना यारो कमाल रखना, तुम अपनी फितरत तो हाँ, अपनी फितरत के आईने में इकबाल साहब, तुम अपनी जी जनाब। फितरत के आईने में बस इतना यारो कमाल रखना, उरूज की समत जब वाह बढ़ो तो नजर में अपनी जवाल रखना, जवाल। ओए हम्म, वाह। क्या अरे हाँ, तुम अपनी फितरत के आईने में बस हम्म, इतना यारो कमाल रखना, उरूज की समत बात जब बढ़ो तो नजर में अपनी जवाल रखना, और जरा सी जुम्बिश
न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना, वाह क्या वाह बात। जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना, तुम्हारी वाह। बातों से दिल किसी का न टूट जाए ख्याल रखना, हाय हाय जरा हाय। सी जुम्बिश न सह साहब। सकेगा, है कितना नाजुक ये क्या आप गिना, तुम्हारी वाह, वाह। बातों से दिल किसी का न टूट जाए ख्याल रखना, और वाह, तलाश वाह। मंजिल में हमने अक्सर, ये वो शेर है जो इनकी गजल सुन के मुझे याद आया कि तलाश मंजिल में हमने अक्सर बदल दिए हैं हवाओं के रुख, क्या वाह कहने, वाह तलाश वाह वाह। मंजिल में हमने अक्सर बदल बदल दिए दिए। हैं बदल हवाओं के रुख, हमारे बच्चों हमेशा कायम ये हौसला ये कमाल रखना, हाय हाय। तलाश मंजिल में हमने अक्सर बदल दिए हैं हवाओं के रुख, हमारे वाह, वाह, बच्चों वाह, वाह। हमेशा कायम ये हौसला ये कमाल रखना, और सफर नहीं जिंदगी का मुश्किल, हाँ, सफर नहीं जिंदगी का मुश्किल, अगर है नजरों में वाह। अक्स मंजिल, अगर है, सफर नहीं क्या बात जिंदगी है। का मुश्किल, अगर है अगर है। नजरों में अक्स मंजिल, अच्छे है मंजिल। शर्त रखते सफर में शामिल, हमेशा हिम्मत की ढाल रखना, हाँ, क्या बात, क्या क्या सफर बात नहीं है। बात, वाह जिंदगी वाह। का मुश्किल। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बहुत मस्बत, इस बहुत गजल का मस्बत। गजल तो बहुत लंबी है, आखिरी शेर सुनाता हूँ अता। कि ये जाहो हशमत, ये नामो मनसब क्या कहते नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर, वाह ये वाह, जाहो हशमत, ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर, ये जाहो हशमत, ये नामो मनसब नहीं है इल्मो वाह। हुनर से बढ़कर, चिराग इल्मो हुनर न गुल हो, हमेशा इसका ख्याल रखना, वाह जाहो वाह, हशमत, वाह वाह। ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर, चिराग इल्मो हुनर न गुल वाह हो, वाह। हमेशा इसका ख्याल रखना। और आखिर में 4 मिसरे क्या दुनिया के जी। सबसे बड़े दहशतगर्द का नाम पेश करता हूँ, इसमें हमारा हौसला भी है, हमारी तारीख भी है, और इसी मोहब्बत के साथ मुझे रुखसत कर दीजिएगा कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हाँ, वाह जिया वाह, बख्शिए जिया हमने बख्शिए प्यार हमने। की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत वाह। के उजाले, वाह जिया वाह, बख्शिए बेशक। हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया क्या में कहने। मोहब्बत के उजाले हैं, और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर और किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। वाह 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 वाह, वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान बहुत अल्लाह, शुक्रिया नवाजी। क्या कहने, बहुत उम्दा कलाम से नवाजा, बेहद ईमान ताज़ा कर शुक्रिया, दिया आपने। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बेहद बहुत शुक्रिया, नवाजी। बेहद शुक्रिया।